सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जीओ। गुरु प्यारी साध संगत लवाओ हाजरियां, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां भगत धन्ना जी की जीवनी बारे विचार करते हाँ। प्रभु परमेश्वर जी के उत्ते अटल विश्वास ते भरोसे वाले भगत धन्ना जी का जन्म 1415 ईस्वी नूं पिंड धुआन इलाका टाक राजपुताने दे एक पिंड गरीब जिमींदार कीर्ति दे घर होया। आप जी बचपन तो ही धार्मिक संस्कारां दे धारनी सन। आप जी की रुचि जन्म तो ही धार्मिक होने सदका आप जी ने उस समय के प्रसिद्ध भगत नामदेव जी का जस सरवण किया। बाबा कबीर जी की भगती करन सदका जय जयकार हुंदी सुनी। नीवी जात दे भगत रविदास के चरणों उत्ते चारे वर्णों के लोग नमस्कारां करते वेखे अते सुने। सैन भगत की शोभा की चर्चा घर घर हुंदी सुनी। इन्हां सारियां गल्लां दा असर भगत जी के मन ते छाप छड्डदा गया, जिसदा सदका आप जी प्रभु भगती बल प्रेरे गए ते हर समय ध्यान अपने मालक प्रभु नाल जोड़ी रखते। श्री गुरु अर्जन देव जी ने इस दा संकेत आशा राग विच कीता है। गोविंद 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 संग नाम जो मन लीना, आर दास को छिपरो होयो लखीना। बुन्ना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जुलहारा भयो गुनी गहीरा। रविदास ढवंता ढोर नीत नित त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संगत हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया, हिरदे बसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया। यह बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा, मिल प्रीतख गुसाइया धन्ना बड़ भागा। पूर्वले भगती संस्कारां नूं प्रगट करन लई कोई विध बहाना चाहिदा सी। आप जी अपने पिता जी वालों जिमें लगे पशु चारण के काम विच करन वास्ते नदी किनारे चारागाह विच नित ही जाया करते सन। चारागाह दे नाल एक नदी वगदी सी। इस नदी किनारे एक पंडित जिसका नाम त्रिलोचन सी, वो भी नेम नाल ठाकर पूजा करन लई आउंदा। वो पहला नदी विच आप स्नान करदा, फिर मूर्तियां नूं स्नान करवा के ठाकरां दी पूजा करदा। धन्ना जी हर रोज़ पंडित त्रिलोचन की इस क्रिया नूं वेखदे अते मन ही मन विचार करदे कि मैं तां हर रोज़ अपनियां गाइयां नूं चारण वास्ते इस चारागाह विच आउंदा हां। ये पंडित हर रोज़ नदी के कंढे बैठ के की काम करदा है। एक दिन आप जी पंडित त्रिलोचन के पास जो ठाकरां की पूजा करदा सी हौसला करके चले गए अते पुछया, पंडित जी ये तुसी की करदे हो? अगों त्रिलोचन ने धन्ने नूं उत्तर दिता, जट्टा तैनूं नहीं पता मैं अपने ठाकरां की पूजा करदा हां। अगों धन्ना जी होर सवाल कर दिता,
ਪੰਡਤ ਜੀ, ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੋ, ਠਾਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਪੰਡਤ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜੱਟ ਵੇਖ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧੰਨਿਆ, ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਅੰਨ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੇਖ ਕੇ ਵਗ ਰਹੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠਾਕਰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਲਵੇਰੀ ਗਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਧੰਨਾ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਗਿਆ। ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੇ ਭੋਗ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਨਿਰਛਲ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦਾ ਠਾਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਂਗਲ ਡੋਬ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਛਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਠਾਕਰ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵੋਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪ ਦੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੋਚਨ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਅੰਨ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨੇ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਗ ਤੇ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਥੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਭਗਤ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨਾ ਸਦਕਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਮਿਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵਡਭਾਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜੈ ਦੇਵਤੇ ਧੰਨਾ ਗਊ ਚਰਾਵਣ ਆਵੈ। ਧੰਨੇ ਡਿਠਾ ਚਲਤ ਇਹੋ ਪੁੱਛੈ ਬਾਹਮਣ ਆਖ ਸੁਣਾਵੈ। ਠਾਕਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਧੰਨਾ ਕਰਦਾ ਦੋਜੜੀ ਮੈਂ ਭੇਦੇ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ। ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਕਰ ਦੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਗੈਲ ਛੁਡਾਵੈ। ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਨਵਲਾਈ ਕੈ ਚਾਹੇ ਰੋਟੀ ਭੋਗ ਚਕਾਵੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਿੰਤਾ ਕਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਵੈ। ਹੋ ਵੀ ਮੋਹ ਨਾ ਜੁਠਲਾਸਾ ਤੂੰ ਰੁੱਟਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਖਾਵੈ। ਗੁਸਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਸ਼ਾਹੇ ਮੋਹ ਲਾਵੈ। ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਸਰਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੈਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋੜ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਾਸ ਹਰ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਠਾਕਰ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਪਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਨਿਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਪਨੀਆ ਚਾਦਨ ਨੀਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਕੋ ਭੈਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਘਰ ਕੀ ਗਿਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੈਵੇ ਮੰਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਕਰ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ ਹਰ ਦੇਵੈ ਜਲ ਥਲ ਜਨਤਾ ਸਭ ਤੇ। ਅਚਿੰਤ ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਥਰ ਕੀਟ ਪਖਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਸ ਭੱਜ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਵੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਰਕਤ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿੰਦ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਸਾਂ ਦੁਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੇਖ ਕੱਛੂ ਕੋਮੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੱਛੂ ਕੋਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਚੋਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਪ ਕੌਮੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੀਰੂ ਯਾਨੀ ਥਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਹਾਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਸ਼ੂ ਕੌਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰਖੋਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਰੋਜੀ ਦਹਿੰਦ ਉੱਪਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸਕੀ ਨਾ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ ਵਿਦ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ। ਜੇ ਧਾਵੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕੋ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ। ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ में राखै ऐसा खसम हमारा। कुम्मे जल माहे तन तिस बाहर पंख खीर तिन नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही। पाखंड कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही। कह धन्ना पूर्ण ताहू को मात्रे जी डराही। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਨਾਸਵੰਤਤਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਧਨ ਵੀ ਸਦਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਖਿੰਡ ਪੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਖਾ ਕੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਛੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਨੋ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਭਗਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਥੀਰੇ ਧੀਰੇ। ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੋਭ ਦਰਾਤਾ, ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ। ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲਗੇ ਮਨ ਬੋਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਡੀ ਅਨਭਾਂਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਿਨ ਫਿਰ ਜਨ ਤਾਨਿਆ। ਜੂਤ ਜਾਣੇ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਲਤ ਜਾਲ ਜਮ ਫੰਦ ਭਰੇ। ਬਿਖ ਫਲ ਸੰਚ ਭਰੇ ਮਨ ਐਸੈ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਬਿਸਰੇ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰਹਿ ਧਨ ਦੀਆ, ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਏਕ ਭਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਾਨੀ ਸੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਨੇ ਮੁਕਤ ਭਏ। ਜੋ ਸਮਾਏ ਸਮਾਨੀ ਜਾਕੈ, ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਧਨ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਧਨੇ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਧਰਨੀ ਧਰ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਰਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਪਿੰਡਪੁਰ ਹੀਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਪੁਰ ਹੀਰਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਨਿਰਛਲ ਲਾਡਲੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ।
ਆਪ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸਫਲ ਆਜੂ ਭੋਗ ਕੇ 1475 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ, ਜਿਨ ਕੀਨੋ ਸੌਤ ਵਿਦਾਤਾ, ਸਗਲ ਸਮੂਲ ਉਧਰੇ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।